اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میرا اسم احمد عیسیٰ ہے اور جیسا کہ آپ مجھے آواز سے پہچان چکے ہوں گے، نبا 7 ٹی وی پر جو ڈاکومنٹری پیش کی جا رہی ہے سلسلہ ادراک و قتل دیال بابیلود کے نام سے، وہ الحمدللہ اللہ کے فضل مبین سے میں ہی پیش کر رہا ہوں۔ ناظرین، اللہ کے فضل مبین سے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے الساعۃ کی علامات و اشارات کو بالکل کھول کر واضح کر دیا۔ ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ تم کس کا انتظار کر رہے ہو، تو ہمیں جواب ملا کہ ابھی تو سورج نے مغرب سے طلوع ہونا ہے، یاجوج اور ماجوج کا خروج ہونا ہے، دجال کا خروج ہونا ہے، دابۃ الارض بھی نکلنا ہے، الدخان کا ظہور ہونا ہے، زمین سے النار کا نکلنا ہے، فرات سے بہت بڑی مقدار میں خزانے نے نمودار ہونا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہم تو ابھی بہت ساری علامات و اشارات کا انتظار کر رہے ہیں، جب تک وہ وقوع پذیر نہیں ہو جاتی تب تک الساعۃ نہیں آنے والی۔ الساعۃ ابھی بہت دور ہے۔ تو ناظرین، الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم نے الساعۃ کی تمام علامات و اشارات کو بالکل کھول کر واضح کر دیا کہ سورج کب سے مغرب سے طلوع ہو چکا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا کیا تھا، وہ واقعہ کب کا نمودار ہو چکا، کب کا وقوع پذیر ہو چکا۔ یاجوج اور ماجوج نہ صرف کب کے کھل چکے بلکہ انہوں نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر چکے۔ یاجوج اور ماجوج نے زمین و آسمانوں میں کوئی ایک ذرہ بھی ایسا نہیں چھوڑا جس کو فساد زدہ نہیں کیا۔ دجال پوری دنیا میں دندناتا پھر رہا ہے، دابۃ الارض پوری دنیا میں دندناتا پھر رہا ہے، دخان جو کہ گیسیں ہیں وہ آج پوری دنیا کی فضا ان گیسوں سے بھر چکی۔ الساعۃ کی تمام تر علامات و اشارات کو ہم نے بالکل کھول کر واضح کر دیا، اور یہ بات بالکل واضح کر دی کہ اب الساعۃ اور اس سے پہلے ایک عظیم عذاب القاریہ صیحۃ واحدۃ آج آپ کے سر پر آ چکی ہے۔ یہ دونوں عذاب آج آپ کے بالکل سر پر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ دین اسلام کیا ہے؟ الحمدللہ ہم نے دین اسلام کو بالکل کھول کر واضح کر دیا۔ اس طرح واضح کر دیا کہ کوئی کم سے کم عقل والا جو ہے اس کو بھی دین کو سمجھنے میں کسی قسم کی کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی۔ ناظرین، ہمارا یہ حق بیان کرنا تھا کہ مخالفین جن کو یہ حق ہضم نہ ہوا، جن کو اپنی گدیاں جانے کا خوف لاحق ہو گیا، لوگوں نے جب ہماری ڈاکومنٹری کو دیکھا، اس ڈاکومنٹری کو لے کر اپنے علماء کے پاس گئے، اپنے بڑوں کے پاس گئے، شیوخ کے پاس گئے، ان سے جب سوال کیا کہ دیکھیں یہ کیا ہے، یہ ایک بات باقاعدہ ثبوتوں کے ساتھ کی جا رہی ہے، آیا اگر یہ حق ہے تو اس کی تصدیق کریں، اور اگر حق نہیں ہے تو اس کا رد کریں، لوگوں کو اس بارے میں اپنا موقف جو ہے وہ واضح کریں، لوگوں کی رہنمائی کریں، ان کو گائیڈ کریں۔ لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ بجائے اس کے کہ حق کی تائید کی جاتی، سب سے پہلے تحقیق کی جاتی، اس کے بعد کوئی بات کی جاتی، لیکن مخالفین نے یوں کیا کہ انہوں نے لوگوں کو حق سے روکنے کے لیے طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرنا شروع کر دیے۔ لوگ ہماری بات نہ سنیں، لوگ ہماری دعوت کے قریب بھی نہ جائیں، اس کے لیے طرح کے الزامات ہم پر لگائے گئے، اور یہ الزامات لگانے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ لوگ اس دعوت کے قریب بھی نہ بٹکیں، لوگ ان کی بات کو نہ سنیں، کیونکہ اس وقت تک جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں وہ یہ کہ ہر کسی کا یہی کہنا ہے، جن علماء حضرات کے پاس یہ بات گئی ہے، جن تک یہ ڈاکومنٹری گئی ہے، ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ بندہ جادوگر ہے، اگر آپ اس کی بات سنیں گے، اس کی ڈاکومنٹری کو دیکھیں گے تو آپ پر اس کا جادو چل جائے گا۔ کوئی ان پڑھ ہو، پڑھا لکھا ہو، یا بہت بڑا سائنسدان ہو، کوئی بھی شخص ہو، جو بھی اس شخص کی ڈاکومنٹری کو دیکھے گا، نبا 7 پر چلنے والی ڈاکومنٹری کو دیکھے گا، اس پر اس کا جادو ہو جائے گا۔ یہ شخص دین کا علم نہیں رکھتا بلکہ یہ شخص جادوگر ہے، تو مجھے جادوگر بنا دیا گیا، اور لوگوں کو محض روکنے کے لیے میرے اوپر انتہائی بیہودہ الزامات لگائے گئے۔ وہ الزامات صرف اور صرف اس لیے لگائے گئے تاکہ لوگ اس حق کے قریب بھی نہ جائیں، لوگ بات سنیں ہی نہ۔ ظاہر ہے جب لوگ بات سنیں گے نہیں تو ان کو کیسے پتا چلے گا حق کیا ہے، ان کو کیسے پتا چلے گا حقیقت کیا ہے؟ تو لوگوں کو صرف حق سے روکنے کے لیے ان لوگوں نے میرے اوپر، ہمارے چینل کے اوپر، میری ٹیم کے اوپر، میرے ماننے والوں کے اوپر
दो बुनियादी इल्जामात लगाए। उनमें पहला इल्जाम यह है कि ये शख्स और ये चैनल ये कादियानी हैं। इस बंदे के फॉलोअर्स कादियानी हैं, मिर्ज़ई अहमदी, इनका जमात अहमदिया से ताल्लुक है, मिर्ज़इयों से ताल्लुक है। और दूसरा जो बहतान, जो इल्जाम हमारे ऊपर लगाया गया, जो मुझ पर लगाया गया, वो ये है कि इनका ताल्लुक दाइश से है, इनका ताल्लुक दौलत इस्लामिया से। कभी मुझे और मेरी टीम को, मेरे चैनल को तालिबान से जोड़ा जाता है, कभी दौलत इस्लामिया दाइश से जोड़ा जाता है, इसके अलावा कभी किसी गिरोह से, कभी किसी गिरोह से जो है वो जोड़ा जाता है। और ये इल्जामात लगाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि लोग डर कर या किसी भी वजह से इस बंदे की बात ना सुने। तो आज मैं ये बातें आपके सामने बिल्कुल खोल खोल कर वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि लोग मुझ पर, मेरी टीम पर, मेरे इदारे पर ये इल्जामात लगा रहे हैं, मेरी दाद पर इल्जामात लगा रहे हैं कि मेरा कादियानी मर्ज़इयों से ताल्लुक है या फिर दाइश से ताल्लुक है या उसके अलावा किसी भी तंजीम या गिरोह से ताल्लुक है, तो वो ऐसा करें। उनको बिल्कुल खुला दावत है कि वो नबा 7 टीवी को खोलें। उसमें अब तक 58 इकसात आ चुकी हैं डॉक्यूमेंट्री की। वो पहली किस्त से लेकर आखिरी किस्त तक देखें, उनको ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर एक लफ्ज भी ऐसा नहीं है कि जो कादियानियत का प्रचार हो या जिसका कादियानी मर्ज़इयत के साथ कोई ताल्लुक हो या फिर दुनिया की किसी दाइश तो बहुत दूर की बात है, तालिबान तो बहुत दूर की बात है, दुनिया की किसी दहशतगर्द तंजीम के साथ कोई राई बराबर भी ताल्लुक हो। बल्कि उल्टा हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि तालिबान वो मुझ पर कत्ल के फतवे लगा रहे हैं। तालिबान ने मुझे मुर्तद डिक्लेयर किया हुआ है, तालिबान ने मेरे ऊपर इनाम रखा हुआ है। तालिबान से बहुत सारे गिरोह हैं जिनकी तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर मेरे बारे में बकायदा मेरे खिलाफ कंपेन चलाई गई, मेरे ऊपर इल्जामात लगाए गए, मुझे मुर्तद करार दिया गया, मुझे एजेंसियों का एजेंट करार दिया गया। और बिल्कुल यही हाल दौलत इस्लामिया जो दाइश वाले उन्होंने किया। उन्होंने भी मेरे ऊपर तरह तरह के इल्जामात लगाए, मेरे ऊपर फतवे लगाए। उन्होंने भी यही कहा कि ये बंदा एजेंसियों का है, ये एजेंट है, ये काफिर है, ये मुर्तद है, जो ये बंदा दावत दे रहा है इसका कोई एक भी नजरिया कोई तस्लीम करता है तो वो दायरा इस्लाम से ही खारिज है। यहां तक कि दाइश वालों ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा मेरे कत्ल का इनाम रखा हुआ है। कई दफा सोशल मीडिया के ऊपर वो इस चीज का इजहार कर चुके हैं। मेरे बारे में वो कई दफा फतवे जारी कर चुके हैं कि ये शख्स, इसको तलाश करें और इसको कत्ल करें, ये हमारे दीन का हुलिया बिगाड़ रहा है, ये लोगों को बहुत मीठे तरीके से दाइश से रोक रहा है, ये लोगों को जिहाद से रोक रहा है। मेरे ऊपर ये भी इल्जामात लगे कि ये बंदा बड़े मीठे तरीके से लोगों को जिहाद से, किताल से रोक रहा है। तो बहरहाल मुझे इस तरह के किसी किस्म के फतवे की परवाह नहीं है। चीज ये है कि मेरे जो हक के मुखालिफिन हैं, इस तरह जो मेरी दावत के मुखालिफिन है, जो उलमा हजरात हैं, ख्वाह उनका किसी भी फिरके से ताल्लुक है, वो ये करते हैं कि वो मेरे ऊपर इल्जाम लगाते हैं दाइश का, तालिबान का, मर्ज़इयत का। और जो मर्ज़ई हैं, दाइश हैं, तालिबान है, वो मेरे ऊपर इल्जाम लगा देते हैं कि ये बंदा मुर्तद है, काफिर है। यानी कि दोनों तरफ से ये लोग नहीं चाहते कि हमारी आवाम इस बंदे की बात सुने। तो मैं आप आवाम से ये गुजारिश करता हूं, मैं पाकिस्तान की हुकूमत से, दुनिया की तमाम रियासतों से, तमाम के तमाम लोगों से, बिलखसूस अपनी कौम से, उर्दू बोलने वाली कौम जो दुनिया में जहां भी है, वो मेरी दावत को सुने, मेरी दावत को देखें। नबा 7 टीवी को खोलें, उसके ऊपर अब तक 58 इकसात आ चुकी हैं डॉक्यूमेंट्री की। उसके अलावा दीन के ऊपर बात की गई, दीन इस्लाम के ऊपर। आप देखें, क्या आपको एक राई बराबर भी शाइबा नजर आता है मर्ज़इयत का? आपको एक राई बराबर भी शाइबा नजर आता है दाइश का, किसी दहशतगर्द तंजीम का? मैं आज ये बात बिल्कुल खोल कर ये वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि मुखालफीन ने मेरी दावत से लोगों को रोकने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए, मेरे ऊपर इसलिए इल्जामात लगाए। उन्होंने पूरी कोशिश की कि लोगों को इसकी बात सुनने से रोका जाए। यहां तक कि बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं कि जिन तक मेरी दावत पहुंची तो उन्होंने तालिबान, दाइश और इस तरह की बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तंजीमें हैं, या इस तरह के और जो दहशतगर्द गिरोह हैं, उनको बिल्कुल तर्क कर दिया, छोड़ दिया।